A big hi to all my honorable viewers and all my fourth semester BA, BSc, BCom, BCA, BBM students of Tumkur University, Tumkur. Hi, I am your English teacher, P. Raghavendra, Associate Professor of English in Government First Grade College, Tumkur. This is my second video on communication skills, which is an open elective subject for the fourth semester BA, BSc, BCom, BCA and BBM students of Tumkur University, Tumkur. So communication skills is an open elective for our students. So I am here with the second video on these communication skills. In the first video, in the previous video, I talked about the importance of communication skills, how important communication skills are to become employable. Now, if you want to get any job in any private company or in any government sector or in any private sector, the first and foremost thing you need are these effective communication skills. And today I am going to take up how this communication takes place. In other words, it is called the process of communication. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. Describe the process of communication would be the question in the examination. So ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮೀ once again define communication, give you a simple definition of communication. Communication is nothing but sharing of one's ideas, thoughts, feelings, emotions, information, etc. etc. And if there is communication, there must be a communicator. Say, I am the communicator. Okay, I have certain ideas, I have some information to share with you people. So I am the communicator, I am the sender of whatever information I have, whatever ideas I have. I am sending these things to you, and you are the receivers. You know, the viewers, Vikshakaru, you are the receivers and I am the sender. And this communication is going on between me and you, okay, athwa between you and me. So if there is a communication, there must be a communicator or a sender and a receiver or a listener. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. And the receiver could be one person or more than one persons. It could be an organization, it could be a group of people, it could be the public, it could be high school students, primary school students, bank employees, graduates, postgraduates. So the receivers athwa the listeners could be any of these people, okay. And the sender should be aware of his receiver or his listener. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಂವಹನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. And communication is of two types. Let me tell you the beginning itself. Communication is of two types. It could be verbal or non-verbal. Verbal ಅಂತಾರೆ, VERBAL, verbal. Verb ಅಂದರೆ
ಕ್ರಿಯಾಪದ. ವರ್ಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪದಗಳು. ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು, ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, SMS ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ could be verbal or non-verbal. Verbal ಅಂದ್ರೇನು? Verbal communication uses words. Non-verbal communication doesn't use words. Non-verbal communication ಅಂದ್ರೇನು? No words. Communication without using words. ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪದಗಳು ಬಳಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಸರವನ್ನು, ಕೋಪವನ್ನು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಮೂಲಕ, ಪಾಸ್ಚರ್ನ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ವರ್ಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು. ಸಂವಹನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಂವಹನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೇಹದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸೆಂಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಇವನು ಒಂದು ದಿ ಸೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? he chooses what is called the encoding ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬರೀತಾನೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು. ಸೊ ಪದಗಳು, ಸನ್ನೆಗಳು, ಸಂಕೇತಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೇಳುಗನಿಗೆ, ಓದುಗನಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆತ ವಾಪಸ್ಸು ಮೆಸೇಜನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಸೆಂಡರ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್, these things are very important for you. Please learn them. So I will take you directly to the process of communication. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the heading is process of communication. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Communication is a two-way process. Two-way ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಸೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ,
ರಿಸೀವರು ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2 ವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, 1 ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೆಂಡರು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸೀವರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2 ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂತ ಇದೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2 ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್. ಕನ್ವೇ ಅಂದ್ರೇನು? ತಿಳಿಸುವುದು, ತಲುಪಿಸುವುದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ, ಐಡಿಯಾಸ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಭಾವೋದ್ವೇಗವನ್ನು, ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಥ್ರೂ ಎ ಚಾನೆಲ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಚಾನೆಲ್. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿ ಲಿಸನರ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅದು ವರ್ಬಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ವರ್ಬಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವರ್ಬಲಿ ಪದಗಳ ಮುಖೇನ ಅಂದರೆ ಮಾತಿನ ಮುಖೇನ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖೇನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಬಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪದಗಳಿಲ್ದೇನೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ, ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ, ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ is a 2-way process of conveying information, feelings, emotions, ideas through a channel or medium between 2 or more persons, either verbally or non-verbally ಅಂತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು. ನಂತರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಏನು? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಂವಹನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ವಿತ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರಿಂದ, ಸೆಂಡರಿಂದ ಈ ಸಂವಹನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೂ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಈ ಸೆಂಡರ್, ಈತ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ವಿಷಯವನ್ನು. ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಡರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಡರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಈ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ದಿ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಈತನ ಸೆಂಡರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಆತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ಸೆಂಡರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಆನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಹೇಗೆ? ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಎನ್ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನ್ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಆ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎನ್ಕೋಡ್. ಸಂಕೇತಗಳಂದ್ರೇನು? ಅವುಗಳು ಪದಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸನ್ನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಭಾವನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ
ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡಗಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್, ಸಂದೇಶವನ್ನು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅವನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪದಗಳೇ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಥವಾ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಹನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಡೀಬೋದು, ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೀಬೋದು, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಡೀಬೋದು, ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಡೀಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು, ಸಂಕೇತಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಎನ್ಕೋಡ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the receiver or the listener understands completely. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಇರುವವನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಅರಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಲಯಾಳ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಂಡರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನೆಂದು, ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ, ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ, ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಘಟನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳ ಅರಿವು ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆತನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಬಾರೋ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದರ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತಾನೆ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೊಂದೇ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅವನಿಗೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ, ಬೂದಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ತಪ್ಪು ಯಾರದಿಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು. ಹೀ ಫೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಿಸನರ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್, ದ ಸೆಂಡರ್ encodes the message by selecting the language, is important, in which the receiver or listener understands completely. The sender should use the language which is easily understood by the listener or the receiver, otherwise the communication becomes a failure. And the medium of expression, ಮಾಧ್ಯಮ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂದರೇನು? ಆತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಮೀಡಿಯಮ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್, ಇದು ವರ್ಬಲ್. ಸ್ಪೋಕನ್ನು ವರ್ಬಲ್ಲು, ರಿಟನ್ನು ವರ್ಬಲ್ಲು. ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸನ್ನೆಗಳು, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಸೆಂಡರ್. The medium of expression can be spoken or written, verbal communication, verbal communication, facial expression or gestures, etc. Body language ಅಥವಾ non-verbal communication. ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು? It depends on the situation in which the sender or a communicator communicates something to the receiver. Next point. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಂಡರು, ದೆನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಮೆಸೇಜು ಅದರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಂದೇಶವು. ಹೇಗೆ? ಯಾರಿಂದ? ಬೈ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೈ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಡರ್
ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಬಳಸ್ತಾನವನು, ದ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್, ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಂದರೆ ಏನು, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಕೇಳುಗನು ಅಥವಾ ಓದುಗನು, ಲಿಸನರ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಗಾರ್ಧಬ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂದರೆ, ಗಾರ್ಧಬ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಬಿಡು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬದಲು ಕತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಓ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಗಾರ್ಧಬ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವ ಪದ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ನೋಡಿ, ದೆನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ using the right set of words and language. That's called encoding. And this message is the most significant element in the process of communication. ನೋಡಿ, ಸಂವಹನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ಮೆಸೇಜ್. ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಹನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೆಸೇಜ್, ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಬರವಣಿಗೆನ ಏನು ಅಂತ. ದ ಚಾನಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಾರೆ. ದ ಚಾನಲ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಇದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಸನರ್ ಅಥವಾ ದ ರಿಸೀವರ್. ದ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ನೋಡಿ, ದ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಯ್ಯುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ದ ಚಾನಲ್. ದ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಥವಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂವಹನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇವತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ರಿಸೀವರ್ ಕೆಲಸ. ಇಫ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಡರ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಸೀವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದಂಗೆ. ನೋಡಿ, ದ ರಿಸೀವರ್ ಆರ್ ದ ಲಿಸನರ್, ಯಾರವನು? ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಆ ಸಂದೇಶ. ಸೊ ಲಿಸನರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಳಿಸಿರೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು, ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ರಿಸೀವರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸೀವರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಈತ ಸೆಂಡರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. ರಿಸೀವರ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ದ ಸೆಂಡರ್. ಸೊ ದ ಸೆಂಡರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್
and accordingly the sender should use his choice of words and send the message. ನೋಡಿ, it is important for the sender to understand the receiver's decoding abilities, ಆಮೇಲೆ his capacity to interpret. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ರಿಸೀವರ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದು, ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಂದೇಶದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಂಟರ್ಪ್ರೀಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಸೆಂಡರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ರಿಸೀವರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು. ಆಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಸೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, huge responsibility. It is important for the sender to understand the receiver's decoding abilities, his capacity to interpret the message as intended by the receiver, by the sender. Sender ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನದು? ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ದ ರಿಸೀವರ್. ರಿಸೀವರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸಿರುವ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ sender is received by the receiver, and how he understands is very important, and that is called decoding. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಈತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸೀವರ್, ಆತನ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಆತನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೆಂಡರ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಂಡರ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಪುನಃ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಿಸೀವರ್. ಹೆಂಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಸೀವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ರಿಸೀವರು ಸೆಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಅದೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ರಿಸೀವ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಃ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕಳಿಸುವವನು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ of the message that the receiver has received. Hence, the receiver also looks for the channel. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸೀವರ್ ಈಗ ಸೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಸ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ ಕಳಿಸಿದಾಗೆ ರಿಸೀವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಸೆಂಡರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. Then thus the communication can be said to be effective. ಯಾವಾಗ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ದಟ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ. ಸೆಂಡರ್ ಏನು ಕನ್ವೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ಏನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾನೋ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಸೀವರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೋಡಿ, ದಸ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್
and it is rightly interpreted in the same way that the sender had wanted to convey. An effective communication always betters human relationships in every walk of life. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸಂವಹನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೇ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಟೇಕ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವರವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. and alternatively carry out the functions of the sender and the receiver. ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವನು ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಂಡರು ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂ ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೇ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಟೇಕ್ ಟರ್ನ್ಸ್ and alternatively carry out the responsibilities or functions of the sender and the receiver. So communication can be successful only if both both the sender and the receiver are efficient, ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು, and attentive, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ they should be good readers, they should be good listeners. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if both of them are equally good and efficient, only then communication becomes successful. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಇಮೇಲ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ರಿಸೀವ್ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಯಾರು? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ರಿಸೀವರ್. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸುವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೆಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೂ ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂ ವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೀ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ಮೈ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7353924362. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬಾಯ್.